शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी संगीन पे धर कर माता। सो गए अमर बलिदानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो जेल रहे थे गोली। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। Speaking about Kargil War. The Kargil War was fought between India and Pakistan from May to July 1999 in the Kargil district of Ladakh, then the part of Indian administration state of Jammu Kashmir, in along the line of control. In India, the conflict is also referred to as Operation Vijay, which was the code name of Indian military operation. In the region, the Air Force and attacked jointly with the Indian Army to flush out the Pakistan Army and paramilitary troops vacated Indian position along the Yellow Sea in what was decided as Operation Safed Sagar.
my name is Vinayaka. I am studying in 5th standard A section of Army. His life is full of sacrifice. He is very disciplined and focused. He is always ready to fight against with enemies. He always protect his country even at the cost of his life. He wears a particular type of uniform. A soldier is always young and fit. He is very much respected in the society. A soldier loves his country the most. Most of the people soldier live on the boundary of our country. He has to on duty without break. Sometimes a soldier might get bullet injuries, lose his limbs or even die. He is ready to sacrifice his life for the safety of his motherland. We should always be thankful to our soldier. ತಲೆ ತೆಗೆಯುವೆನು ಮಣ್ಣಾಗೋದೆ ಛಲದಿ ಹೋರಾಡೋನು ಭಯ ಯಾಕೆ ಜಯಾನಂ ತಾಯ್ನೆಲದೆ ಹೇಗೆ ಸರಿಯಂತೆ ನಡೆಯುವುದೇ ಹೇ ನನ್ನ ನೆಲ ಹೇ ನನ್ನ ಜಲ ನನ್ನಮ್ಮನಿ ಎಂದಿಗೂ ನಗುತ್ತಿರಲಿ ನನ್ನ ಕುರಿತು ನೀ ಕ್ಷಣ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಹೇ ನನ್ನ ನೆಲ ಇದು ನನ್ನ ಜಲ ನನ್ನ ಜನಮನ ಎಂದಿಗೂ ನಗುತ್ತಿರಲಿ ಬಾಳಂಗಳಲಿ ಹಾರಾಡುತ್ತಲಿ ಆ ತಿರಂಗ ಧ್ವಜವೇ ಕಾಣಿಸಲಿ ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲೇ ಮರಳಿದರು ಈ ದೇಹ ಅದು ಅಳಿಸಿದರು ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ಏನನ್ನೂ ಅನದಿರು ಆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವೆ ನಿನ್ನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವೆ ನನಗಾಗಿ ಎಂದೆಂದೂ ಅಳದಿರು ಹೇ ಅಂಜದಿರು ನೀ ಅಳುಕದಿರು ಕೈ ತುತ್ತಿನ ಬಲವು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಆ ವೈರಿಗಳ ತಲೆ ಉರುಳಿಸಲು ನನ್ನ ಕತ್ತಿಯು ಕಾದೆ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ ಹೇ ಅಂಜದಿರು ನೀ ಅಳುಕದಿರು ರಣಕಣದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಭಾರತವೇ ಜಯವಾಗಿರಲಿ ಹಿಮ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಜನಗಣಮನ ಹಾಡೇ ಕಂಪಿಸಲಿ ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲೇ ಮರಳಿದರು ಈ ದೇಹ ಅದು ಅಳಿಸಿದರು ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ಏನನ್ನೂ ಅನದಿರು ಆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವೆ ನಿನ್ನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವೆ ನನಗಾಗಿ ಎಂದೆಂದೂ ಅಳದಿರು ನೀ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡು ನನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಡು ನಾ ಇದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಕೂಡುವೆನು ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮರು ಜನ್ಮವನು ನಿನ್ನ ಮಡಿಲರೆ ವಾಪಸ್ಸು ಬೇಡುವೆನು ನೀ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡು ನೀ ಕಳಿಸಿಕೊಡು ನಾ ಇದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ನೋಡುವೆನು ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮರು ಜನ್ಮವನು ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ಸು ಬೇಡುವೆನು ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲೇ ಮರಳಿದರು ಈ ದೇಹ ಅದು ಅಳಿಸಿದರು ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ಏನನ್ನೂ ಅನದಿರು ಆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವೆ ನಿನ್ನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವೆ ನನಗಾಗಿ ಎಂದೆಂದೂ ಅಳದಿರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ವೀರ ಯೋಧರಿಗೂ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಕುಶಾಲ್ KS. ನಾನು 2ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು 26 ಜುಲೈ ನಾವು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ್ ದಿವಸವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 1999ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆದ್ದ ದಿವಸವಾಗಿದೆ. ಈ ಯುದ್ಧವು ಮೇ 3, 1999ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 26 ಜುಲೈ 1999ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತವು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ್ ದಿವಸದ 26ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರ ಗೌರವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜುಲೈ 26ರಂದು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ್ ದಿವಸವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ್ ದಿವಸದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಪುಟ್ಟ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾಡು. ಒಂದು ದೇಶ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲು ಆ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾದದ್ದು. ಸೈನಿಕರು ಬಿಸಿಲು, ಮಳೆ, ಚಳಿ, ಗಾಳಿ, ಹಸಿವು, ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗಡಿಯನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈ ದಿನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನಿಕರ ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳೇ ಬನ್ನಿ, ಸೈನಿಕರ ಕುರಿತು ಒಂದು ಕಿರುನಾಟಕ ನೋಡೋಣ. ನಾಟಕದ ಹೆಸರು ದೇಶ ರಕ್ಷಕ. ದೃಶ್ಯ 1, ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ. ಹುಡುಗನೊಬ್ಬ ಗನ್ ಹಿಡಿದು ಆಡುತ್ತಿರುವನು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರಕ್ಕ ಬರುವರು.
ಬಾರೋ ಬೇಗ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾರೋ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಗು, ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಬಂದಿರೋದು ನೋಡಮ್ಮ. ಆಯ್ತಮ್ಮ. ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಮಾವ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಮಾವ ಒಳಗಡೆ. ಏನೋ ಚೋಟು, ನಂದೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಯಾಕೆ, ನಿಂಗೆ ಸೋಲ್ಜರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಐತಾ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಫಿಲಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮಾವ, ನನಗೂ ಸೋಲ್ಜರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಆಗ್ತಾ ಆಗು. ಈಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಏನಣ್ಣ ನೀವು ಅವಳು ಹೇಳ್ದಂತೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸೋಲ್ಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಯಾಕೆ, ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ನಡೆದಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದು ಲೇಡಿ ಕಮಾಂಡೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನಣ್ಣ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಏನು ಸಮಾಚಾರ? ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ ದಿವಸ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇರಿ ಅಣ್ಣ, ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ತಿನ್ನಿ. ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಮಾವನ ಜೊತೆ ಹೋಗಿವ್ರಂತೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲೇ ತಿನ್ಕೊಂಬಂದೆ. ಮಕ್ಕಳೇ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಹೋಗೋಣ. ದೃಶ್ಯ 2. ಶಾಲೆಯ ವಾತಾವರಣ. ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡುವರು. ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ದಿವಸ. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರುವ ವೀರ ಯೋಧರ ನೆನೆಯುವ ದಿನ. ಈ ದಿನ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಊರಿನವರೇ ಆದ ಮೇಜರ್ ನವೀನ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತಾ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸೈನಿಕರು ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ನಮಗೆ ಏನೋ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. 1999ರಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಸಮಯ. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಪ್ರದೇಶ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತೇವೆ. ಚಳಿ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯದವರು ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ದನ ಕಾಯುವವನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾನೇಟನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ್ತೀವಿ. ಆಗ ಅವರು ನನ್ನ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ನನ್ನ ಎಡಗೈಗೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಆದರೂ ಸಹ ನನ್ನ ಬಲಗೈಯಿಂದ ಗ್ರಾನೇಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಿ ಅವ್ರನ್ನ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಳಿದ ಸೈನಿಕರು ಬಂದು ಉಳಿದ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಭಾರತ ಮಾತೆ ವಿಜಯ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸ್ತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಸೈನಿಕರ ಕೆಲಸ ತುಂಬ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ. ಆದರೆ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ನಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಜೈ ಹಿಂದ್. ನಮಸ್ತೆ. ನನಗೂ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇರುವ ಆಸೆ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗುವುದು. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ನನಗೂ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗು ಅಂತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಆಸೆಯಂತೆ ನೆರವೇರಿಸಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸೈನಿಕರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಕ್ಕಳೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಕ್ಕಳೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇಜರ್ ನವೀನ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸೈನಿಕರ ಸಾಹಸ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ನಾವು ಸೈನಿಕರಾಗಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನೇ ಸೈನಿಕರ ಏಳಿಗೆಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡೋಣ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. To speak about Kargil Vijay Divas. Today is 26th July and we are celebrating Kargil Vijay Divas. It was the day in 1999 when India was won the Kargil war against Pakistan. The war was started on 3rd May 1999 and ended on 26th July 1999.
India lost many brave soldiers during this war. The Prime Minister of India visits Amar Jawan Jyoti and pays homage to the soldiers there. Kargil Vijay Divas is a memorial of the victory of the Kargil war in India. The Whale of India pays tribute to the valor and sacrifice of our soldiers on this day. Kargil Vijay Divas is the day for Indians to feel proud of their soldiers. So we should respect soldiers. We salute our soldiers. मेरे तेरे शान से बद सदके कोई धन है क्या, तेरे धूल से बढ़ के तेरे धूप से रोशन, तेरा हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा है। अर्ज दीवानी देखी जब और सुनानी देखी, एक रोज वही मेरी शान हो। कभी याद करे वो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, एक चीख वही मेरी नाम है। वो देश मेरे तेरी शान से सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन, तेरा हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। ताचल देवा रहे माँ रंग बिरंगा हो, ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रे शंका हो मधुशाला या खफन सिपाही वाला, जोड़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान से बढ़ के कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन, तेरा हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। This is Chinmayji. I am studying in 6th standard B section. Today I am speech about soldiers. Before I am speech about soldiers, let me tell you the full form of soldiers. S stand for self-confidence, O stand for ocean of sacrifice, L stand for love the country, D stand for die for the country, I stand for integration, E stand for encourage other, R stand for respect other. Soldiers are worked in army. They keep us safe. They protect our country from enemies' attack. They fight for the nation. They are very brave people. Soldiers are called by different names like warrior, fighter, rider, serviceman, etc. In our country, Indian Army Day celebrated in January 15th every year. Soldiers are away from family and loved ones. They use two weapons to fight against enemies. In our Operation Sindoor, so many of Indian soldiers died, namely Subhai, Brijesh, Nayak, D. Rajesh, so of them. So I will salute to all our Indian soldiers. Thank you, Jai. बेसर वार दिए अंगारों में जिस्म जलाया है, अब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। आए मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। आए मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलिहान मेरे जहाँ झूम के बंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। हो वतना
असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे नदियों में बह जावा, तेरे फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी पर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे नदियों में बह जावा, तेरे फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जय हिंद। ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೇತನ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿಯವರೇ, ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದವರೇ, ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ್ ದಿವಸ್
ಇದರ ಆಚರಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ ದಿವಸದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕೆಲವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು, ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಸ್ಕಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಜಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಿನ 6:30 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ವಾಕಥಾನ್, ಅಂದರೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಸುಮಾರು ಒಂದು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾಕಥಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, NCC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ 6,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗ ಇನ್ನೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ತುಮಕೂರು ಕೆರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯುದ್ಧ ನಡೆದಿದೆ 1999ರಲ್ಲಿ. ಭಾರತ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಅದರ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಇದನ್ನ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಅದನ್ನ. ಟೀಚರ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅದು. ಏನಂತ, ಯಾವ ಯಾವ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡುತ್ತೋ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾರತ ಸೋತ್ ಹೋಯ್ತು. 1757 ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸಿ, ಭಾರತ ಸೋತ್ ಹೋಯ್ತು. 1857 ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಭಾರತ ಸೋತ್ ಹೋಯ್ತು. 1526 ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸಿ ಹೊರಟೋಯ್ತು, ಪಾಣಿಪಟ್. 1526 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟಲ್, ಭಾರತ ಸೋತ್ ಹೋಯ್ತು. ಥರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟಲ್, ಭಾರತ ಸೋತೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಭಾರತೀಯರು ಸೋತ್ ಹೋದ್ರು. ಇದನ್ನೇ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬರೀ ಸೋಲೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರುವಂಥವ್ರೇನೆ. ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದ್ರೆ ನಮಗದನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ತುಂಬಿದ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕರು, ನಾವು ಆಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿರುವಂಥವ್ರು, ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿನೇ ಅವರು ನಮಗೆ 190 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳಿದ್ರು. ನಾವು ಆಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರುವಂಥವ್ರಲ್ಲ, ನಾವು ವೀರರು, ಶೂರರು. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಭಾರತ ಗೆದ್ದಿದೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾವು ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ವಿಜಯ ದಿವಸ್, ಗೆದ್ದಿರುವಂಥ ದಿನವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಆಚರಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ನಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಪಾಠ ಕಲಿಬಹುದು? ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮಗೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಅರ್ಧ ದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮಜಾ ಅಲ್ಲ. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಇದರಿಂದ ಏನು ಕಲಿಬಹುದು? ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅದನ್ನ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 1999ರಲ್ಲಿ ಈ ಯುದ್ಧ ಆಗಿದ್ದು ಮೇ ಇಂದ ಜುಲೈವರೆಗೂ ನಡೀತು. 74 ದಿನ. ಎಷ್ಟು ದಿನ? 74 ಡೇಸ್ ಈ ಯುದ್ಧ ನಡೀತು. ಆ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಆ ಸೈನಿಕರು ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. 550ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ನಾನು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ನಡೀಲಿ, ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಜಬ್ ಹಮ್ ಖೇಲ್ ರಹೇ ಥೇ ಹೋಲಿ ವೋ ಲೋಗ್ ಖಾ ರಹೇ ಥೇ ಗೋಲಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಹೋಲಿ ಆಟವನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಖುಷಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಸೈನಿಕರು ವೈರಿಗಳಿಂದ ಗೋಲಿಯನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಬುಲೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪಿಚ್ಕಾರಿಯಿಂದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಬಿದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದಂತಹ ಆ ಬುಲೆಟ್ಗಳಿಂದ ಅವರ ಮೈ ಒಳಗಿಂದ ರಕ್ತ ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ್ರು.
ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಹಾಡು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂತೀವಿ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್. 74 ದಿನ ಅವರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯುದ್ಧದ ಜಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು? ಆ ಜಾಗ ಏನ್ ನಡೀತಲ್ಲ ಯುದ್ಧ, ಸುಮಾರು 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶ, ಅದು 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಗಂಗೆ ಶಿವಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ತರದ ಜಾಗ, ಸಮುದ್ರ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗಗಳು. ಇವತ್ತು ಈಗ ಇರುವಂತ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 24 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಎಷ್ಟು? 0 ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅಬೌವ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಟೆಂಪರೇಚರ್ 0 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀರು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಐಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. -0 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲ, -20, -40 ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಯಲ್ಲಿರುವಂತ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುತ್ತೆ. ರಕ್ತ ಚಲನೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮದೇ ನಾವು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಶ್ಮೀರದಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾರೆ. ಸ್ನೋ ಎಲ್ಲ ಕರಗಿದ ನಂತರ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಪಕ್ಕದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಎನಿಮಿ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈಗ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಅಷ್ಟೂ ಜನ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುವಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀನಗರವನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವರು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಟ್ರೂಪ್ಸ್ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಶ್ರೀನಗರ, ಕಾಶ್ಮೀರ ಭಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸುಮ್ಮನಿರ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು. ಆ ಜನಗಳನ್ನ ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲಿಂದ. ಹೇಗೆ ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸೋದು? ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ದುರ್ಬೀನ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ? ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟು kg ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್? 4 kg, 2 kg. ಆ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 30 kg, 30 kg ಅಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್. ಅದ್ರ ತುಂಬಾ ಏನು? ಗ್ರೆನೇಡ್ಗಳು, ಬಾಂಬ್ಸ್. ಯಾಕೆ? ವೈರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದ್ರ ತುಂಬಾ ಅದನ್ನೇ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೈಫಲ್ ಹೊಡಿಬೇಕಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕ? 74 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೀತು. ಎಲ್ಲರೂ ಆವಾಗಲೂ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅಂತಲ್ಲ, ಬೆಳಗಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಲಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟಿಫನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್, ಬ್ರೆಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಚೀಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ, ಸಾಯಂಕಾಲ ನಮಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್, ರಾತ್ರಿ ಅದ್ಯಾರು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತ ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ, ಹಿಂದೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವಂತ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ತುಂಬಿಸ್ಬೇಡಿ. ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ, ಬಾಂಬ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ಸೋ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ಊಟ, ತಿಂಡಿ, ನಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? ನಮಗೋಸ್ಕರ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ? ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಅವರಿಗೆ 550 ಜನ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು? ಏನು ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಟಾಮ್ ಅಂಡ್ ಜೆರ್ರಿ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಳಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನು ಹೇಳಬಾರದು ನಾವು. ಬಟ್ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರಿದ್ದೀವಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ? ನಾವು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲಾರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೀವ? ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ಎವರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ದೆಮ್? ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ಎವರ್ ಥಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದೆಮ್? ನಾವಿಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇದಾರಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣ ತೆಗ್ತಾರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು? ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡು. ನಾವು 10 ರೂಪಾಯಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಹೋದಂತ ಪ್ರಾಣ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ರು. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಆ ಸೈನಿಕರು ಗ್ರೇಟ್. ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಣವಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ನಿಮಿಷ, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡೋದು. ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ, ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ.
ನಮ್ಮ ಒಳಿತನ್ನು ಬಯಸುವಂತವರು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇರುವಂತವರು 3 ಜನ. ನಂಬರ್ 1 ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು. These are the 3 people who think and do good for us. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಿಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಈ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ಎರಡನೇದು ನಿಜವಾದ ಹೀರೋಗಳು ಅವರು, ನಿಜವಾದ ಹೀರೋಗಳು. ಸೊ ಆ ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಗಂಡು ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರಡನೇ ಕೆಲಸ, ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದೇವರನ್ನೇ ದೇವರೇ ನನಗೆ ಅದ್ಕೊಡಪ್ಪ, ದೇವರೇ ನನಗೆ ಇದು ಕೊಡಪ್ಪ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲವೂ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಹೇಳಬೇಕು. ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡಪ್ಪ, ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡು, ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬಹುದಾ? ಇದೊಂದು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ದೇವ್ರ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಓಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಇದನ್ನ ನಾನು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೋದ ವರ್ಷ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತು, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಡೆದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ನಾನು ಫೋಟೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನವೀನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಅಂತ. ಏನ್ ಹೆಸರು? ನವೀನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಅಂತ. ಅವ್ರು ತುಮಕೂರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿದಂತಹ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತುಮಕೂರಿನ ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರು. ಇದು ನಡೆದಿದ್ದು 1999ನಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಅವರು ದಾವಣಗೆರೆನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ರೈಫಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಅವರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ವಿಕ್ರಮ್ ಬಾತ್ರಾ ಅಂತ. ಏನ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು? ಶಹನ್ ಶಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತೆ, ಶೇರ್ ಶಾನೋ ಶಹನ್ ಶಾನೋ ಏನೋ, ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ ವಿಕ್ರಮ್ ಬಾತ್ರಾ, ಆ ಮನುಷ್ಯ ಅವ್ರನ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಒಂದು ಬಂಕರ್ನ, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಮಗೆ ನಾವು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಸೈಕಲ್ ಈ ತರ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ ಇದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. 80 ಡಿಗ್ರೀಸ್ನಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್. ನಾವು ಸಿದ್ಧಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು 40 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದೆ. 80 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಈ ತರ ಸ್ಟೀಪ್ ಇರುವಂತ ಜಾಗವನ್ನು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಬಂಕರ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ಹೋಗೋದಾಗೋದಿಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ವೈರಿಗಳಿಗೆ. ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಚೂರು ಅಲ್ಗಾಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಬಿದ್ದು ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಟೆರೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಬರುವಾಗ, ಫ್ಲಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುವಾಗ ಇವ್ರು ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಇವ್ರ ಕಡೆ ಒಂದು ಗ್ರೆನೇಡ್ ನ ಬಿಸಾಕ್ತಾನೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೋಲ್ಜರ್. ಅದನ್ನ ಈ ನವೀನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಬಿಸಾಕ್ಬೇಕು. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಇವ್ರ ಕೈಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಬಿಸಾಕ್ದಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಬಿಸಾಕಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಸಾಕಲ್ಲ, ಅವರು ಬಿದ್ದಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ 2 ಕಾಲುಗಳು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವ್ರನ್ನ ಎತ್ತಾಗ 2 ಕಾಲು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವಿಕ್ರಮ್ ಬಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ನಾನು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ನವೀನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಗಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಸೇಫ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. 3 ದಿನದ ಕೆಳಗೆ ಅವರು ಇದೇ ತರ 6 ದಿನ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸಾಕಪ್ಪ ನಿನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ, ಏ ದಿಲ್ ಮಾಂಗೆ ಮೋರ್, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫೈಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಅಮ್ಮ ಹೋಗಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತಗೊಂಬಾರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಡ್ಡ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳು, ಅವನಿಲ್ವ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆದ್ರೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಬಾತ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 3-4 ದಿವಸ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸೋಲ್ಜರ್. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ, ಆ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಹೇಳು ಅಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳು, ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಹೇಳು, ಹೇಳಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಅಮ್ಮ ಏನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ.
ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇದನ್ನ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗೇನು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೋಲ್ಜರ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಬಯಸೋಣ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಎರಡನೇದು, ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗುವಂತ ಕೆಲಸ ನಮಗೇನು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳು, ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳು, ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಹೇಳು, ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು, ಇವನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ. ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. ನಾವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ನೆವರ್ ಸ್ಟುಡ್ ಆಸ್ ಒನ್. ನಾವು ಒಂದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ 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 ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅವರ್ಸೆಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯರು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಯುದ್ಧ ನಡೀತು ಗೊತ್ತಾ? ಏನದ್ರ ಹೆಸರು? ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೈನಿಕರು ಸತ್ರು? ಯಾರು ಸಾಯಲಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದು ಬರೀ ಒಂದು ವಾರನೂ ನಡೀಲಿಲ್ಲ. ಆಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಯಾಕೆ? ಇವತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಭಾರತ ಯಾವುದೇ ಸೋಲ್ಜರ್ನು ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳದಲ್ಲೇ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಸೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಬರಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸಲ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ? ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಸೊ ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶಿಸ್ತಾ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಗಣ್ಯರು, ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳು, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಒಂದು ದಿನನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಪೈಸಲ್ ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ನೆನೆಸ್ಕೊತೀವಿ? ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇವನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನು, ರಾತ್ರಿ ಏನು, ಸಂಜೆ ಏನು, ಫಿಲಮ್ ನೋಡೋಣ, ಟಿವಿ ನೋಡೋಣ, ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ನ ಹೇಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ಹೇಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ. ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಯರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜೀವನ ಇಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೊಡೋದೇ ಊಟ ನಮ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡಿರ್ಬೋದು, ದುಡ್ಡು ತಿಂದು ಬದುಕಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಏನ್ ತಿನ್ಬೇಕು ನಾವು? ಊಟ. ಅದರಿಂದ ಸರಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ಯಾರು ಫಾರಿನರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಣ, ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳೋಣ, ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕಾಪಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು 4 ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ನಾವು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಸ್ಪೀಚ್ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್.